एवरीवन आई एम दमयंती वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मु नेट सिलेबस वाइज आलोचना करूली। तो नेट सिलेबस को मु कंप्लीट कर दीजिए। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो ये मुझे से इतिहास बुक प्रेमानंद सार बुक रू आलोचना करुँची। तो आधुनिक कविता देखिबो। प्रथम देखिए आधुनिक कविता सच्चिदानंद राउतराय तांकर समय काल 1913 ରୁ 2004। 1937 मसीहा कलिकतार सिटी कॉलेज रू आईएएस पास करथिले एवं 1939 रे रेभेन्सा कॉलेज रू बीए पास करथिले। तो एगुड़ी को एते आसेनी। तांकर काव्य कविता आमे देखिबो। सच्चिदानंद राउतराय कवितार परिचय देवाकू जाई सच्चिदानंद राउतराय कहिसंती, जहा सत्य ताहा कविता, मनुष्यर जीवनबद्ध छवि ताहा स्वयं प्रकाश, तथापि प्रकाशर अपेक्षा रखे जेपरी ए सविता। राजजीमा कवितार लिखिछंती। नेक्स्ट सच्चिदानंद राउतरायंकर ग्रंथ गुड़िक आउ रही पाथेय, पूर्णिमा, बाजी राउत, पल्लीश्री, पांडुलिपि, अभिजान, हसंत, अभिज्ञान, भानुमतीर देश, स्वगत, एशियार स्वप्न, कविता 1962, कविता 1969, कविता 1971, कविता 1974, कविता 1983, कविता 1985, कविता 1987, कविता 1990, कविता 1994, कविता 2003। सच्चिदानंद राउतरायंकर कविता गुड़िक पुणी थरे देखिबा। पूर्णिमा, बाजी राउत, पुणी पाथेय 1932, पूर्णिमा 1933, बाजी राउत 1938, पल्लीश्री, पांडुलिपि, अभिजान, हसंत, अभिज्ञान, भानुमतीर देश, स्वगत, एशियार स्वप्न, कविता 1962, कविता 1969, कविता 1971, कविता 1974, कविता 1983, कविता 1985, कविता 1987, कविता 1990, कविता 1994, कविता 2003। गल्प संकलन मशाणीर फूल। सच्चिदानंद राउतराय गल्प गुड़िक हूँ मशाणीर फूल, माटीर ताज, छाई, मांकड़ और अन्यान्य गल्प, नूतन गल्प। सच्चिदानंद राउतराय गल्प गुड़िक हूँ माटीर फूल मशाणीर फूल, माटीर ताज, छाई, मांकड़ और अन्यान्य गल्प, नूतन गल्प। सच्चिदानंद राउतराय उपन्यास गुड़िक हूँ चित्रगीर्ग। समालोचना सच्चिदानंद राउतराय समालोचना साहित्य हूँ साहित्य विचार और मूल्यबोध, साहित्यर मूल्यबोध, आधुनिक साहित्यर केतेक दिग। सच्चिदानंद राउतराय काव्य नाटिका गुड़िक हूँ काव्य नाटिका हूँ पूर्णिमा, आत्मजीवनी हूँ उत्तर कक्ष। सच्चिदानंद राउतराय आत्मजीवनी उत्तर कक्ष। सच्चिदानंद राउतराय बाजी राउत और अन्यान्य 40टी कविता हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा इंग्राजी रे अनुदित होईछि। परोसभोजी बुर्जिया श्रेणीर स्वार्थसेवी समस्त अनुष्ठान मूलरे कुठारघात करवा होउछि अभियान अंतर्गत कविता गुड़िकर अभिमुख्य। एथिरे संकलित केतेकटी उल्लेखयोग्य कविता होउछि अभियान रे थिबा कविता गुड़िक होउछि श्रमिक कवि, सर्वहारा, हातुड़ी, बंदीर वंदना, रुटी, सर्वनाश पथे, शिलालिपि, भगवान अछ काहींकी, विप्लवर जन्मदिने, मार तू जे गुड़ी, चिन्ही थारे भाई
ଠକ ରଜାକୁ ରକ୍ତଶିଖା। ରକ୍ତଶିଖା କବିତାଟି 1939 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରକ୍ତଶିଖା କବିତାଟିରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମଦିନେ 2, ବିପ୍ଳବର ଜନ୍ମଦିନେ 2, ଆମେ ମଣିଷର ଯୁଗ ଆଣିବୁ, ସର୍ବହରାର ଉଡ଼େ ନିଶାଣ, ବଜାରେ ପାଇକ ବଜା, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ 1941ରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚନା। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ କବିତା 1941ରେ ରଚନା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ପଲ୍ଲୀ ସକାଳ, ମାଲୁଣି, ଶିବ ପୂଜା, ମୁଁ ତ ଭ୍ରତ, ନାହକ ଝୁଅ, ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ। ହେଲା, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 13ଟି କବିତା ଅଛି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀରେ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ପଲ୍ଲୀ ସକାଳ, ମାଲୁଣି, ଶିବ ପୂଜା, ମୁଁ ତ ଭ୍ରତ, ନାହକ ଝୁଅ, ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ ପ୍ରଭୃତି। କବିଙ୍କର ଉକ୍ତ ସଂକଳନଟି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମନୋରମ ରୂପଚରିତ୍ର ସମାହାର। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ତାହା ବାସ୍ତବ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଯଥା ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତର ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି, ମାଟିର ସେଇ ସରଗମର ସେଇଠି ଅଛି ମଶଠି ଘର, ଜଡ଼ିବି ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷ, ମୋହରି ଚିତା ନାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। କବି ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ କବିତା ସଂକଳନଟି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମନୋଜ୍ଞ ରୂପଚିତ୍ର ସମାହାର। ନେକ୍ସଟ ହସନ୍ତ କବିତା ସଂକଳନରେ 18 ଗୋଟି ଖଣ୍ଡ କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯଥା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଦେବଲୋକରେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼, ଆମ ଗାଁର ମୁରଲୀଧର ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପୋଟଳ, କଳାପାନ ବିବି, ଦେବ ସଭା, ବିଦ୍ରୋହୀ କିରାନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଭିଜ୍ଞାନ କବିତା ସଂକଳନରେ 20 ଗୋଟି କବିତା ଅଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭାତ ଫେରିର ଗାନ, ଆମ ଶେଷ ବନ୍ଦୀ, ୟୁପିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତାଜମହଲ, ୟାଂସି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗହଣୀ ଉତ୍ତରଣ। ନେକ୍ସଟ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ। ଭାନୁମତୀର ଦେଶରେ 1948ରେ ଭାନୁମତୀର ଦେଶ ରଚନା। ଏଥିରେ ତରଙ୍ଗ ଓ ବୀଣା ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ ଚରିତ୍ର, ତରଙ୍ଗ ଆଉ ବିନୀତ। ନେକ୍ସଟ ପାଣ୍ଡୁଲିପି 1947ରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରଚନା। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ଝଡ଼ କବିତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରସାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70 ଗୋଟି କବିତା ସଂକଳିତ। ହେଲା, ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କବିତାର କବର, ମୃତ୍ୟୁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଶୁ, ରାକ୍ଷସ, କୋଣାର୍କ, ଶାହାଜାନ, ଅସମାପିକା, ସହର ତଳିର ଉଷା, ବାର୍ତ୍ତା, ହେ ମୋର ନିରପରାଧ ଦେଶ, ପଦ୍ମଭୂକ, ପ୍ରତିଭା ନାୟକ, ମାଟି ଆବୁରୁଜ ଜହ୍ନ, ଅଲକା ସନ୍ନ୍ୟାଲ, ରାଜଜେମା। କବିଙ୍କର ଝଡ଼ କବିତାରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନ ପରିଚିତ ମିଳେ। ଯଥା ଏଇ ଯେ ଆସୁଛି ଝଡ଼, କର ସଖୀ ତାରେ ନମସ୍କାର, ତା ପାଦେ ପ୍ରଣତି ବାଢ଼େ,
ଗିରି ବନାନୀ ବନ ନଦୀ ପାରାବାର। ସଂକ୍ରାନ୍ତି କବିତାରେ କବି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଗତିର କବିତା ଗାଇଛି ପୁଲକେ ମନର ଚାରଣ ମୋର, ଚାରିଦିଗେ ଆଜି ଦେଖେ ବିସ୍ମୟେ ପ୍ରଗତିର ହିଲ୍ଲୋଳ। କୋଣାର୍କ କବିତାରେ କବି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୃଦୟରୁ ଝରି ପଡ଼ିଥିବା ଏହି ସାର୍ଥକ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାଣୀ। ଯଥା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର କୋଣାର୍କ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ତୁମେ ଦେଖିଅଛ ଶିଳାରେ ତାର ତ ରମ୍ୟ କଳାର ରୂପ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ତହିଁର କୋଟି କଙ୍କାଳ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ। ଦେଖିଛ କିପରି କବିତା ଫୁଟିଛି ପାଷାଣର ମୂକ ଦେହେ, ଚନ୍ଦ୍ରାଗମନ ଅଳସ ସପନେ ବୁଡ଼ିଛ ନିବିଡ଼ ସ୍ନେହେ। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର। ପ୍ରତିଭା ନାୟକ କବିତା ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର କାଳୀନ ମଣିଷର ଭ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ କଥା ଓ ବ୍ୟଥା ଏଥିରେ ସାର୍ଥକ ସିମ୍ବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାରେ ଯଥା ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା, ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେ କରିଅଛି ରଫା, ବହୁ ଦୂରେ ଯନ୍ତ୍ରଶାଳେ ଚିମିନିଟା କାଶେ ନିଜ ଛାଏଁ, ଧାନ ସିଡ଼ି ନଦୀ ଟପି ଆଠଟାର ଡାକ ଗାଡ଼ି ଧାଏଁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱଗତ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସ୍ୱଗତ କବିତା ସଂକଳନରେ 33 ଗୋଟି କବିତା ରହିଛି। ଯଥା ଯୋଜନଗନ୍ଧା, ବିଚିତ୍ର ବନ୍ୟା, ପ୍ରାନ୍ତିକ, ଏକ ଲିରିକ୍ସ, ଉତ୍ତରଚେରି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁରୁଷ, ଦିଗନ୍ତ, କବିତାର ଏକ ସଂଜ୍ଞା। କବିତା 1962 କବିତା 1962ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ। କବିତା 1962ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ, ବସନ୍ତର ନିଚ୍ଛକ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ, ଅନ୍ତରାଳ, ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା, ଭଗ୍ନନାୟକ, ଏକ ଫାଲ୍ଗୁନ, ସୀମାନ୍ତ ଟ୍ରେନ, ବରିଶ ପାଷ୍ଟରନାକୁ, ଏକ ସନନ୍ଦ, ଟ୍ୟାଗ୍ନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାନଦୀ କୂଳେ। କବିତା 1971ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ମେଘ, ନାଗଭୂଷଣ, ନୀଳକେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଥମ କଦମ୍ବ ଫୁଲ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜବୋଧ, ୟାହିଆ ଖାଁ। କବିତା 1934ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର। କବିତା 1934ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଶର୍ବରୀ, ତିର୍ଯ୍ୟକ, ପୁନଃଶଙ୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଧୁନିକ କବିତା, କବିର ମୃତ୍ୟୁ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ, ହଂସପୁର, ଠିକଣା, ଗ୍ରନ୍ଥମୁକ୍ତି। କବିତା 1983ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚିତ୍ରବାଘ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ସମୁଦ୍ର, କାଚକନ୍ଥ, ଅଣସର ଘର, ପ୍ରେମ, ଏକ ରାଜକୀୟ ପଥ, ଧ୍ୟାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଝଡ଼, କାଞ୍ଚି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଏ ସାଗର ଫଣା, ସେଇ ନରମ ହାତ, ବୃତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। କବିତା 1985ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଜଣା, ଅଭ୍ୟନ୍ତର, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର, ଜୀବନ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର, ଐରାବତ, ବାଘ,
ଶବବାହକର ଗାନ ବଂଶବୃକ୍ଷ। କବିତା 1987ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲିଆପାଳ, ଚୌପହରା, ଜୀବନ ବେଣୁ, ପ୍ରଳୟ ଅଭିସାର, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁକି, ଶେଷ ରାତ୍ରି, ଜୀବନ କବିତା, ଆକାରଣ, ଶିଳାଲେଖ, ଅନୁଶାସନ, କ୍ଷୁଧାର କାରଣ, ଶବ୍ଦର ସଂସାର, ସମୟର ହସ, ନିର୍ବାଚନ, ଦୃଶ୍ୟାନ୍ତର। କବିତା 1990ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ 2003ରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୋରିଷ ଫୁଲର ପଥ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନର ପଥ, ସରୀସୃପ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ଏକା ସର୍ତ୍ତ, ସମୟର ପଣବନ୍ଦୀ ମୁହଁ, ଦୁର୍ଗ ପତନର ଲାଲ ଝଣ୍ଡା, ହେ ବନ୍ଧୁ ମିଆଡ଼ ହାତ, ଜୀବନ ଦୁଃଖର ଋତୁ, ମରୁଡ଼ି, ଲାଲ ରାତି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସରିଲା। ଏବେ କବି ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମରଣୀୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହେମନ୍ତୀ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଇଳାବୃତ, ସାତତାରାର ଦୀପ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା, ସରୀସୃପ, ରାଜକୀୟ ନିସଙ୍ଗତା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପସରୀ, ପହଳା ଦ୍ୱୀପର ଉପକଥା, କାଞ୍ଚନ କୁନ୍ତଳାର ତରବାରୀ। ଗ୍ରାମ୍ୟପଥ ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟପଥ କବିତାରେ କବି ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ସଜଳ ମଧୁର ସ୍ମୃତି ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ଦୂରେ ତାଳବଣ, ଆକାଶେ ଶୁଣାଏ ମାଟିର କବିତା କି ସେ, ଏ ଗ୍ରାମର ପଥ ତହିଁ ଦିଗନ୍ତେ ମିଶେ, କ୍ଷେତ୍ର ପରେ କ୍ଷେତ୍ର, କାଶଫୁଲ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଅନୁପମ ସିଂହ, ଏଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନୁପମ ସିଂହ। ନେକ୍ସଟ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂତନ କବିତା 1955, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ 1970, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର 1988, କବିତା ସମଗ୍ର 1995। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଳାନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟ, ବ୍ୟର୍ଥତା, ପାପବୋଧ କରିଛନ୍ତି। କାଳପୁରୁଷ ଓ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ହେଲା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ନୂତନ କବିତା 1955, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ 1970, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର, କବିତା ସମଗ୍ର, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ। କାଳପୁରୁଷରେ ସମୁଦାୟ 379 ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଓ ଏହା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କାଳପୁରୁଷ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମୟସୀମା 1925ରୁ 1990। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଦ୍ରୋହ ଦିବାକର, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ବିଦ୍ରୋହୀ ଦିବାକର। ତାପରେ ରଶ୍ମି 1950ରେ, ପାଟଶାଣୀ କାବ୍ୟ, ଭୀରୁଯୁଥିକା 16 ଗୋଟି କବିତାର ସମାହାର। ଚଇତି ବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ମନଛୁଆଁ। କହ ନୂଆ ବୋଉ ଅଛି କି ତୁମର ଭଉଣୀ ଆଉ, ପହିଲି ଫଗୁଣେ ମଳୟ ସାଥେ କହିଲି କୁହୁ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଉ କବିତା ରହିଛି ପ୍ରିୟା ଗାଁ, ତମ ଗାଁ, ନୀଳ ଆକାଶ କି, ଏବେ ମେଘ ଘଟଇ, ମହାନଦୀ ବୁକେ କେତେ ପାଣି, ସତେ ଗଲାଟି ବହି, ବର୍ଷା ବଧୂ, ଜୀବନ କବିତା ତମେ, ସାଧବ ବୋଇତ, ଅଶ୍ରୁକଣା,
କେଡ଼େ ପ୍ରିୟତମ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ, ବସନ୍ତ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ମେଘଦୂତ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁନଶ୍ଚ ସମୁଦ୍ର। ପୁନଶ୍ଚ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁନଶ୍ଚ ସମୁଦ୍ର। ହେ ପୃଥିବୀ ତତେ ନମସ୍କାର। ଜୀବନର ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମୟର ପ୍ରତିଲିପି, ଦୁଇଟି ଅଳତା ପାଦ, ବର୍ଷା ପାଇଁ 5ଟି ସନେଟ୍, ବର୍ଷା ଓ ବସୁନ୍ଧରା, ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଫଳକ, ସହରର ମୁହଁ ବସୁନ୍ଧରା। ନେକ୍ସଟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ, ଛାୟାପଥ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା, ଶେଷ ଲିପି, ଖଣ୍ଡିଖୋଲ। ହେଲା, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତିର୍ଯ୍ୟକ, ଛାୟାପଥ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା, ଶେଷ ଲିପି, ଖଣ୍ଡିଖୋଲ। ବେଣୁଧର ରାଉତ। ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ସମୟ ସୀମା 1925 - 2004। ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ କବିତା ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳାର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଗୀ, କେଶବତୀ, କଳା ମେଣ୍ଢା, ମଳୟର ଆତ୍ମା, ସୁନା ସିଂହର ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଟ୍ଟପକ୍ଷୀ ଚରିତମ୍, ମଳୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ଭାନୁଜୀ ରାଓ। ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 1926 - 2001। ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ନୂତନ କବିତା, ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ, ନଈ ଆରପାରି, ଚନ୍ଦନ ବଣରେ ଏକା, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଏକା ଏବଂ ଏକା, ଜହ୍ନର ରକ୍ତ ଧଳା, ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା, ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ବିଚିତ୍ର ଦ୍ରାଘିମା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ନୂତନ କବିତା, ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ, ନଈ ଆରପାରି, ଚନ୍ଦନ ବଣରେ ଏକା, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଏକା ଏକା, ଜହ୍ନର ରକ୍ତ ଧଳା, ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା, ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ବିଚିତ୍ର ଦ୍ରାଘିମା। ନେକ୍ସଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କନକାଞ୍ଜଳି, ମରୀଚିକା, ବିହାୟସୀ, ବନ୍ଦନିକା, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, ଝରାଶିଉଳି, ଉତ୍କଳ, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, ଯାହାକୁ ଯିଏ। ନେକ୍ସଟ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା 1927 - 2015। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା, ଜ୍ୟୋତିଶିଖା, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ, ସରୀସୃପ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡା ଗଛ, ଭଗ୍ନ ଦେବାଳୟ, ସମୁଦ୍ର ବାଲି, ପଥର ପାଞ୍ଚାଳି, ଶିମିଳିପାଳ, ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା, ଅକର୍ମଶିଳା, ଶାନ୍ତିର କପୋତ, ଖରଧାଗଡ଼। ନେକ୍ସଟ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକା, ନୂତନ ଶେଖର, ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ, ନୀଳ ଲୋହିତ, ହେ ବୈଦେହୀ ଭୁଲିଯାଅ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ, ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଉଦୟାସ୍ତ କାବ୍ୟ। ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତିକା, ନୂତନ ଶେଖର, ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ, ନୀଳ ଲୋହିତ, ହେ ବୈଦେହୀ ଭୁଲିଯାଅ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ, ନିଜ ନିଜର ସାକ୍ଷୀ, ଉଦୟାସ୍ତ କାବ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବଳି, କହିବି ଗୋଟିଏ କଥା, ବାୟରାଜା। ନେକ୍ସଟ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ର।
ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାଲୋ ନାନୀ, ଭାଉଜ ବୋଉ, ଗାଉଁଲି ସଞ୍ଜ, ପ୍ରବାସ ପଥେ, ପୁନେଇ ରାତି, ପଦୁଆ, ପାଖକୁ ଚିଠି, ବାଇ ଝାଲିଆ, ରହିଲା ବୃତ୍ତ ଆବର୍ତ୍ତ, ଉଗ୍ରସେନ ଉବାଚ, ମୌନ ମୁଖର, ଭଞ୍ଜନାୟିକା। ନେକ୍ସଟ ଯଦୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ ଜୀବନ ହେ ଦୁରନ୍ତ ଜନ, ମେଘ ବନ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର, ମନକନ୍ୟା, ନିର୍ବାଚିତ କବିତା, ମଣିଷ ଖୋଜା। ଯଦୁନାଥ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁରନ୍ତ ଜନ, ମେଘ ବନ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର, ମନକନ୍ୟା, ନିର୍ବାଚିତ କବିତା, ମଣିଷ ଖୋଜା ପ୍ରଭୃତି। ନେକ୍ସଟ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପାଢ଼ୀ। ଦୁର୍ଗାଚରଣ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା, ଇମନ କଲ୍ୟାଣ, କେକା, କୁହୁ କାକଳି, ଋତୁ ଓ ତାରା, ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମିକମାନେ, ନିଶବ୍ଦ, ନୂପୁର। କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା ଆଖି ନାହିଁ କାନ ନାହିଁ ବାଜିଲେ ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ, ତୁଣ୍ଡେ ଖାଲି ଗାନ୍ଧି ଗାନ୍ଧି କୁହ, ଯାହା ଯେତେ ପାଉଛ ବାନ୍ଧି ନେଉଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମୟ 1931 - 2006। ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ, ଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ, ଠିକଣା ହଜିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ସେତୁ, ବହୁରୂପୀ, ନାରୀ ତୁମେ ନୁହେଁ ଖାଲି ନାରୀ, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ, ମୋ କଥା, ଚାଲୁଥିବି ପଥ ଶେଷ ଯାଏ, ମୁଁ ଚେଞ୍ଚେଇ କହୁଛି ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ କବିତା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ, ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ, ଠିକଣା ହଜିଗଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ସେତୁ, ବହୁରୂପୀ, ନାରୀ ତୁମେ ନୁହେଁ ଖାଲି ନାରୀ, ମୋର ଭିତରେ ମୁଁ, ମୋ କଥା, ଚାଲୁଥିବି ପଥ ଶେଷ ଯାଏ, ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ରବି ସିଂହ। ରବି ସିଂହଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତର, ଚରମପତ୍ର, ଶିଥିଳ ବଲ୍ଗା, ଭ୍ରୁକୁଟି, ଲାଲ ପାଗୋଡ଼ାର ପ୍ରେତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ପଦଟିକା, ଦୁର୍ଗମଗିରି, ସର୍ବହାରା, ଝଡ଼, ଅନାର୍ଯ୍ୟାର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, ଅଗ୍ନିବେଦ, ବିଷବାଣୀ, କର୍ମାନବନ୍ଦୀ, କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ, ଭଙ୍ଗା ହାତର କବିତା, କ୍ଷତ, ତାରକାର ଲୁହ, ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ, ଲୋହିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନବମ ସ୍ୱର୍ଗ, ଅପ୍ରୀତିକର କବିତା। ନେକ୍ସଟ ବିପିନ ବିହାରୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବୋଧ, ବ୍ୟର୍ଥତାର ଆତ୍ମନୈରାଶ୍ୟ, ମାନବୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିଃସଙ୍ଗତା, ଆଉ ରହିଲା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର କେତେ ଦିନର, ଅନେକ କୋଠରୀ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୃଗୟା, ସପ୍ତମ ଋତୁ, ସଚିତ୍ର ଅନ୍ଧାର, ଶ୍ରୀରାଧା, ଶ୍ରୀପଳାତକ, ସାମନ୍ତବାସ, ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ନଜା ନଜା କହୁ କହୁ, ସବୁଦିନ ସେ ପାଖେ, ସରଳ ହୃଦ ଗଣିତ, ପବନରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ,
ନେକ୍ସଟ ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର। ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିପ୍ଳବୀ ଫକୀରମୋହନ, ଶତାବ୍ଦୀର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବିପ୍ଳବୀ ଫକୀରମୋହନ, ପଦଧ୍ୱନି, ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି, ଉପନିବେଶ, ତମେ, ଗାଁ ଓ ଅନ୍ୟ କବିତା, କବିତା ଉତ୍କଳ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶତାବ୍ଦୀର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ବିପ୍ଳବୀ ଫକୀରମୋହନ, ପଦଧ୍ୱନି, ନନ୍ଦାବତୀର ମାଝି, ଉପନିବେଶ, ତୁମ ଗାଁ ଓ ଅନ୍ୟ କବିତା, କବିତା ଉତ୍କଳ। କମଳାକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁନାର ଫସଲ, ପ୍ରୀତି ଓ ପ୍ରତୀତି, ଉତ୍ତରଣ, ସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ, କବିତାର ମୋହ, ଅନ୍ତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିଜ ସହ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର, ସ୍ରୋତର ନାମରେ ତୋ, ନିତ୍ୟ ନିୟମତି। ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୂରବୀ, ଚାରୋଟି କବିତା, ଆପଣାର ଗୀତ, ପୁନଶ୍ଚ ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତି ଅପ୍ରତିମ, ଚୈତ୍ର ରଥ, ସମୟ ନଈର ଥିଲା, ଋତମ, ପ୍ରିୟତମାକୁ, ପ୍ରୀତି ଶତପଥୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଯେ ଯାହାର ନିର୍ଯାତନା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଭିନ୍ନ ସମୟ, ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଦ, ଆହ୍ନିକ, ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର, ସଚରାଚର, ପରିକ୍ରମା। ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମରୁର ଗୋଲାପ, ନିଜ ସଂଳାପ, ମରୁ ଗୋଲାପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା, ନିଶବ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ, ସଭ୍ୟତାର ମୋହ, ମନର ମାନଚିତ୍ର, ହେ ମହାଜୀବନ। ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 100ଟି ସୋନେଟ୍, ବିସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତି, ହେ ସାଥୀ ରଥରକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ସଙ୍ଗୀତ। ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା। ନେକ୍ସଟ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ସପ୍ତର ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ଚିତ୍ର ନଦୀ, ଆର ଦୃଶ୍ୟ, ସମୟର ଶେଷ ନାମ, କାହାକୁ ବୁଝିବି କହ, ଚଢ଼େଇରେ ତୁ କି ଜାଣୁ, ଫେରି ଆସିବାର ବେଳ, ବର୍ଷା ସକାଳ। ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ପଦଚିହ୍ନ, ମୃତ୍ୟୁର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାରା ଜୀବନ ଲୋକଡ଼ା, ଅଷ୍ଟପଦୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା। ଆଉ ରହିଲା ମୃତ୍ୟୁ ନାଚ, ସ୍ତନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ପଡ଼ିବନି। ନେକ୍ସଟ ସୌରେନ୍ଦ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଉପଭାରତ, ଅନୁଭାରତ, ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼, ଗୁଣ ଗୁଣ ଚିତ୍ରପଟ, ଲୁହଠବି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଆମେ ଦୁହେଁ, ଚହଲା ଛାଇରେ ଘଡ଼ିଏ, ପହଡ଼ ବା ନ ପଡ଼, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା, ଯେତେ ସବୁ ବିଧିକୁ ନେଇ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ, ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ କଥନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ହେଲା ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ନେକ୍ସଟ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସମପିକା, ଏଇଟା ଆମର ପିଜି ସିଲାବସରେ ଅଛି। ଅସମପିକା,
ଅନୁଷ୍ଟ ଅନୁସ୍ ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ନିଷିଦ୍ଧ ହ୍ରଦ, ନିର୍ଜନ ନକ୍ଷତ୍ର, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ, ବୃତ, ସପ୍ତମ ପୃଥିବୀ, ଅରଣା ମହିଷୀ, ଶୂନ୍ୟତାର ଶଶ, କପଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଧୂଳିର ସିଂହାସନ, ନିରବଧି ନାଭିଶ୍ୱାସ, ରୁକ୍, ନିଦ୍ରାଘ ଯାତ୍ରା, ସୁଖସଂହିତା। नेक्स्ट वैष्णव चरण सामल। वैष्णव चरण सामल को कविता गुड़िक हूँ विकल्प सत्ता, समयर लिपि, पुनश्च पृथिवी, एकाकी ईश्वर, आलोकित अंधार, अन्य एक पृथिवी, विवर्तित पृथिवी। वैष्णव चरण सामल। शरत कुमार करंक कविता हूँ मंथन रमंथन। हरिहर मिश्र कविता गुड़िक हूँ शंखनाभी, अक्षम देवता, सुक्त शतक, चंद्रबिंब, लाल कढ़र तपस्या, चाहाणी मंडप, स्वप्न विनिमय। गुड़िक हरिहर मिश्र कविता। आउ हरिहर मिश्र कविता कहला रहिला भितिरी चंदन, शब्द एकाका एकत्र, संध्या दर्शन, अणसरक्षम इत्यादि। कुमार महांती एटा इम्पोर्टाट नुहे, जोगुड़िक इम्पोर्टाट मु आलोचना करी। सौभाग्य कुमार मिश्र एटा इम्पोर्टाट अच्छी। सौभाग्य कुमार मिश्र कविता गुड़िक हूँ आत्मनेपथी, मध्यपलपी, नई पहरा, अंधा महुमाछी, एटा आमर इम्पोर्टाट नेट सिलेबस अच्छी। अंधा महुमाछी, द्वासपूर्णा, वज्रजान, मणिकर्णिका, अन्यत्र, चराचर, उज्जयिनी, मात्रास्पर्श, पुनर्विश्व इत्यादि। सौभाग्य कुमार मिश्र कविता गुड़िक हूँ आत्मनेपथी, मध्यपलपी, नई पहरा, अंध महुमाछी, द्वासपूर्णा, वज्रजान, मणिकर्णिका, अन्यत्र, चराचर, उज्जयिनी, मात्रास्पर्श, पुनर्वसु। प्रसन्न कुमार मिश्र कविता गुड़िक हूँ रत्नदीपर माझी, बसंतर स्केच, अदृश्य संगम, सारला आकाशरे तार डाक। लक्ष्मीनारायण महापात्र कविता गुड़िक हूँ स्थिति गोटी आत्मा, अन्य दीप, ऋतु और अन्यान्य कविता, तार सप्तक, भूमा, एकाकी नाविक, दुई गोटी सामुद्रिक पक्षी, छायार सूर्य। नेक्स्ट राजेंद्र किशोर पंडा कविता गुड़िक हूँ गौण देवता, शतद्रु अनेक, घुणाक्षर, अनवरता वा अनवतार, अन्य अन्य, निज पाई नानाबाया, चौकाठरे चिरकाल, शैलकल्प, अन्या, बहुव्रीहि, बोधिनभ, ईशखेल। नेक्स्ट शकुंतला देवींकर कविता गुड़िक हूँ काच झुलना, विजागयस, विपरीत लेटणी, अनंत शयन। नेक्स्ट निरंजन महांती कविता गुड़िक हूँ अंतस्वर, सेमाने कहती, रक्तलिपि। प्रसन्न कुमार पाटशाणी कविता गुड़िक इम्पोर्टाट अच्छी। लेलिन, आकार कविता, बाघुआ भितरे पिकनिक,
ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟଶାଣୀ। ବର୍ଷା, ରକ୍ତପଥ, ସାପଗାତରେ ସକାଳ, ସାତ ମନ ତେର ଆକାଶ, କିଛି ଲୁହ କିଛି ଲୁହ। ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀଙ୍କ 101 କବିତା, ଅଗ୍ନିଯୁଗ, କ୍ଷୁଧାର କବିତା ମୁଁ ପଢ଼େ, ମରୁର ନାଥ, ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥିବା ସତ୍ୟବାନଟିଏ, ଦେଖାଦେଲେ କହିବି ସେ କଥା, ସମ୍ପର୍କ ନୀଳନୂପୁର। ନେକ୍ସଟ, ବନମାଳୀ ବାରିକ। ବନମାଳୀ ବାରିକଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କସ୍ତୁରୀ ନଦୀର ଗନ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗୀକାର, ମହାନଦୀ କ'ଣ ବୁଝେ, ରାଗର ନାମ ଅନୁରାଗ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗଣ। କବିତା ସରିଲା, ଏବେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନେପାଳ, ମେରିଆ ଶବର, ନବକଳେବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ଶବର ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥ। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଜଗତରେ ଭାରତ, ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଭାଷା ବିଭବ, ବିଶ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ମହିମା ଧର୍ମ ଧାରା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାଥଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଗତରେ ଭାରତ, ଶିକ୍ଷାର ଧାରା, ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା, ଆମ ଭାଷା ବିଭବ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ମହିମା ଧର୍ମ ଧାରା, ଚରାଚର ହିତଦାହ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବିକେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥନୀତି। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ପ୍ରବେଶିକା, ଖାରବେଳ ଶିଳାଲିପି। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ପ୍ରବେଶିକା, ଖାରବେଳ ଓ ଶିଳାଲିପି। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଭାଷା ସମସ୍ୟା, ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାର ସଂସାର, ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ସଂସାର, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସାର। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କେବେ, ବିଚାର ଓ ଆଲୋଚନା, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଭାଷା ସମସ୍ୟା, ଟଙ୍କା ସୁନାର ସଂସାର, ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ସଂସାର, ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସାର, ଶିକ୍ଷା, ରାମରାଜ୍ୟ, ରାମାୟଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକ, ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତିର ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନତା। ନେକ୍ସଟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ, ଶେଷସ୍ତମ୍ଭ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ, ଶେଷସ୍ତମ୍ଭ। ବସନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାପ, ଓଡ଼ିଶାର ବେଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିକାଶ, କେତେ ଦିଗନ୍ତ, ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ, ମା ନିଷାଦ, ଏକଲବ୍ୟ କାହାଣୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜାତିରେ ମୁଁ ଯବନ, ଶିକ୍ଷାର ସଂକ୍ରମଣ, ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶା, ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନଖଦର୍ପଣ, ପଶ୍ୟତି ଦିଶି ଦିଶି, ଅରଣ୍ୟ ରଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନୂଆ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି, ଶିଷ୍ୟ ଓ ଚେତନାର ଉନ୍ମୀଳନ।
एगुड़ी कहूँ चित्तरंजन दास प्रबंध कौन कौन ना जीवन विद्यालय शिला और शालग्राम समाज परिवर्तन और विकास केते केते दिगंत तरंग तर्डित मो निषाद एकलव्य कहानी अन्यान्य प्रबंध जातिरे मो जवन शिक्षार संक्रमण एगुड़िक सब हूँ चित्तरंजन दास। नेक्स्ट गोकुलानंद महापात्र गोकुलानंद महापात्रंकर प्रबंध गुड़िक हूँ कृत्रिम उपग्रह चंद्रर मृत्यु परमाणु बोमार आविष्कार विज्ञान विस्मय विज्ञान कृतित्व नीलचक्रवाल सेपारे है आमर गोकुलानंद महापात्र प्रबंध गुड़िक कौन ना कृत्रिम उपग्रह चंद्रमार मृत्यु परमाणु बोमार आविष्कार विज्ञान विस्मय विज्ञान कृतित्व नीलचक्रवाल सेपारे इत्यादि। बंशीधर महांती तांकर प्रबंध गुड़िक हूँ संस्कृति और साहित्य श्री जगन्नाथ ओडिशार आदिवासी संस्कृति ओडिशार बौद्ध धर्म। महापात्र नीलमणि साहू महापात्र नीलमणि साहू प्रबंध गुड़िक हूँ जा देवी सर्वे भूतेषु उद्धव केते तू पचारू ध्वनि ध्वनि प्रतिध्वनि मनुष्य स्वाधीन की सनातन धर्मर सार कथा किछि सूत्र किंचित व्याख्या कलिजुगर शेष बेल स्वप्न स्वप्न अनेक स्वप्न। महापात्र नीलमणि साहू प्रबंध हूँ जा देवी सर्वे भूतेषु उद्धव केते तू पचारू ध्वनि ध्वनि प्रतिध्वनि मनुष्य स्वाधीन की सनातन धर्मर सार कथा किछि सूत्र किंचित व्याख्या कलिजुगर शेष बेल स्वप्न अनेक स्वप्न। नेक्स्ट जानकी वल्लभ पट्टनायक प्रबंध गुड़िक हूँ गौतम बुद्ध आसाम लेखुची ओडिशा शासनर एक स्वर्ण युग बाचस्पति महोदय। पठाणी पट्टनायक प्रबंध गुड़िक हूँ साहित्य संहति और संस्कृति साहित्य और संस्कृति श्री जगन्नाथ और आध्यात्मिक चेतना सामाजिक और साहित्य ओडिया प्रबंध साहित्य। कुलमणि सामलकर प्रबंध गुड़िक हूँ महाकाशर आह्वान महाशून्य मनुष्य सभ्यतार तीनोटी पहाच शुणिने लोककु मिछ। वैकुंठनाथ रथंकर प्रबंध गुड़िक हूँ जातीय जागृति चिंता और चरित बिंदु और विस्तार प्रत्यय प्रतिमा चर्याचर्य। सातकड़ी हतांक प्रबंध गुड़िक हूँ सामाजिक प्रबंध समाज संस्कृति और साहित्य ओडिया जातीयता। नेक्स्ट चंद्रशेखर रथंक प्रबंध गुड़िक हूँ चंद्रशेखर रथ अरण्य दृष्टि और दर्शन ए जो पृथ्वी मु सत्यधर्मा कहूँ मधुसंधान कृतदासर स्वप्न अश्रुत स्वर उत्तर अरण्य रथ सप्तक एगुड़िक चंद्रशेखर रथंकर प्रबंध। अरण्य दृष्टि और दर्शन ए जो पृथ्वी मु सत्यधर्मा कहूँ मधुसंधान कृतदासर स्वप्न अश्रुत स्वर उत्तर अरण्य रथ सप्तक। नेक्स्ट हृदानंद राय प्रबंध गुड़िक हूँ ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य आचार्य शंकर कलि भागवत समीक्षा अद्वैत वेदांत परिचय पाश्चात्य दर्शन। नेक्स्ट विनोद राउतराय प्रबंध गुड़िक हूँ ओडिशार पारंपरिक कला और लोककला और लोक संस्कृति काठ खदेई आम गाँर चित्रकला। नेक्स्ट वैष्णव चरण बेहेरा प्रबंध गुड़िक हूँ अध्यापकर वेदना अश्लीलतार विपक्ष प्रगति साहित्य भागीरथी नेपाल
भागीरथी नेपाल को प्रबंध होची कविकूल चांद भीम भोई ओडिया साहित्य रे भीम भोईंकर भूमिका भीम भोई आत्म परिचित अन्यान्य प्रसंग नृसिंहचरण पंडांकर प्रबंध गुड़िक हूँ विज्ञान और भगवान विज्ञान और प्रकृति ईश्वर। नेक्स्ट धनेश्वर महापात्र प्रबंध हूँ भूलमुक्त विहंग परी। नेक्स्ट भावग्राही मिश्र अरफाचार्य भावानंद प्रबंध हूँ गणतंत्र मो दृष्टि रे मु राजनीति व्यक्ति और संस्कृति। नेक्स्ट धीरेन्द्रनाथ पट्टनायक प्रबंध हूँ भारतीय नृत्य कला अभिनय दर्पण संस्कृति और प्रमाद ओडिसी नृत्य परंपरा। वासुदेव साहूंकर प्रबंध गुड़िक हूँ समाज और संहिति साहित्य और समाजवाद भारतर नूतन अर्थनीति समस्या और संभावना समाज और प्रगति शासन प्रशासन। कृष्ण प्रसाद मिश्र प्रबंध गुड़िक हूँ दर्शन और समालोचना चेतनार सीमा प्रदीप शिखा। नेक्स्ट मनोज दास को प्रबंध गुड़िक हूँ केते दिगंत विपुलाच पृथ्वी संधान और संकेत अरण्य उल्लास भारतर ऐतिह्य सत्येक प्रश्नर उत्तर सत्य असत्य एवं अन्यान्य प्रसंग स्मृतिर प्रदीप महाकालर प्रहेलिका अन्यान्य जिज्ञासा। नेक्स्ट श्री वैश्य प्रसाद नाथ तांकर प्रथम प्रबंध हूँ कहिले कहब कहूची कि हेब जेते कहिले नाथ धर्म और नाथ साहित्य। रवि नारायण दास का प्रबंध गुड़िक हूँ ओडिशार आदिवासी विवाह ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास। जगन्नाथ महांती का प्रबंध जुग जुग भारतीय शिक्षा नीति और मनोविज्ञान शिक्षा समाज। नेक्स्ट शरत कुमार महांती का प्रबंध हूँ सांस्कृतिक और अपसंस्कृति बदांकर दादागिरी अन्यान्य प्रबंध एणे तेणु किछि विज्ञान दृष्टि आकाशर आह्वान आटम रु क्वाटम विवर्तनशील मनीषर संग्राम देश दशकर रचना ग्रीक जातिर जीवन गाथा छत्रपति विवेकानंद अस्तित्ववादर मर्म कथा गांधी मनीष गांधी परिवार प्रभृति। शरतचंद्र महापात्र प्रबंध गुड़िक हूँ श्री जगन्नाथ परिक्रमा पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ। नेक्स्ट गौरीशंकर मिश्र प्रबंध गुड़िक हूँ गंजाम इतिहास परिक्रमा गंजाम दक्षिणांचल गंजाम इतिहासर प्रतिभू श्री मंदिर लुंठनर इतिहास ओडिशार करण जाति। नेक्स्ट रवींद्र मोहन सेनापति प्रबंध ओडिशार कला समसामयिक प्रबंध ओडिशार विभिन्न धर्मधारा ओडिशा और विविध प्रसंग ओडिया साहित्य कला और संस्कृति ओडिशार शासन प्रगति ओडिशार अर्थनीति और अन्यान्य प्रबंध ओडिशार अर्थनैतिक समस्या ओडिशार प्रशासनिक व्यवस्था नाना प्रसंग विक्षिप्त चिंता। वैष्णव चरण सामल का प्रबंध गुड़िक हूँ
ମାରିଚ ମାୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଦୁରଣ ବାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣା। ନେକ୍ସଟ ସହଦେବ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଜି ଓ କାଲିର ବିଜ୍ଞାନବୋଧ, ତାରକା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭାରତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଥା ସରିଲା ଏଣିକି ଚିନ୍ତା। ରଘୁନାଥ ରଥଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ, କୋଇଢବ ପ୍ରହେଳୀ, କନ୍ଧମାଳର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ପିଲାଙ୍କ ବେଦପ୍ରବେଶ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ବିଚାର, ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ପତ୍ର। ଉମେଶ ପତ୍ରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପତି ପରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାମୃତ, ସୁଖ ସଫଳତା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୌରୀବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱର, ମୋ ଭାଷା ମୋ ସାହିତ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବିଚାରଧାରା, ଲେଖକ ଓ ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, ଭକ୍ତ, ପ୍ରଗତି ପଥେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତର ଶକ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୌରବ, ମୁକ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନ, ଯୁଗର ଭୋଗ, ଧର୍ମ ଧାରଣା, ପ୍ରଳୟର ପ୍ରଳୟ, କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ, ଆତ୍ମାର ଅମରତ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁଷ୍ଟି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱର୍ଗବନ୍ଧା। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଅଭୁଲା ଐତିହ୍ୟ, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ପୁଣ୍ୟପୀଠ କପିଳାସ, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଜାତି ଓ ଜାତୀୟତା, ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ରଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ଯାଜପୁର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଢେଙ୍କାନାଳର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନବକଳେବର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଧରଣୀଧରନାଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ପାନ ଓ ପ୍ରିୟତମା, ସଙ୍କୁଚିତ ସଂସ୍କୃତି, ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଶଳା ସମ୍ପର୍କରେ, ଠେଙ୍ଗା ଥେସିସ୍, ନିଶରୁ ନମସ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଧବା ବେଶର ବିରୋଧ, ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ଆମରି କଥା ଆମେ ହେବା ପାଠୋଇ, ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିବା କେମିତି। ନେକ୍ସଟ ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାଜ ଓ ଦର୍ପଣ, ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ନିଜ ନିଜ ଇଲାକା, କଥାଟିଏ କହିବାର ଅଛି, ଅନ୍ଧ ଆଇନା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଶସ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଗୃହ ନକ୍ସା, ବାସ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ, ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱକୋଷ ଦର୍ପଣ, ପାଇକ ଖେଦା, ଫିରିଙ୍ଗି କଳି ଭାରତ, ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ। ଗୌରାଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତୀକରଣ ଓ ମଞ୍ଚ ରାଜନୀତି। ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସା।
नेक्स्ट सुरेंद्र कुमार मिश्र प्रबंध होची आर्य जातिर इतिहास, अड्र देशर इतिहास, श्री जगन्नाथ चेतनार समन्वय भावधारा, पुरीर शाही यात्रा, पुरीर पांडित्य परंपरा, शताब्दीर शेष कलेबर, श्रीमंदिर लुंठन इत्यादि। नेक्स्ट असित महांती प्रबंध जीवन और सृजन, फैशन फासरे ओम, नवकलेबर कथा, नवकलेबर विचार, दशावतार, आम देश देवी श्री जगन्नाथ। नेक्स्ट देवाशीष पात्र उपन्यास मुदुली पड़ार लोके, दक्षिणांचलीय ओडिया जनता। एबे देखिए रम्य रचना, प्रबंध सरिला। एबे देखिए रम्य रचना गोविंद त्रिपाठी तांको रम्य रचना गुड़िक होची पटुआ, कखारु फूल, आकाश कया, छोट कथाटिए, दादी, धर्म करम। कपालचंद्र प्रहराजंकर, लक्ष्मीकांत महापात्र रम्य रचना असहयोगी आत्मकथा, बैतरणी, बाल्य स्मृति, कवि और कवित्व, जीवन मरण। नित्यानंद महापात्र रम्य रचना गुड़िक होची पत्र और प्रतिमा, पत्र और प्रतिमा, कवि प्रियासु, पत्र और प्रतिमारे सन्निहित प्रबंध, अश्रु प्रेम, विवाह, विश्वास, भक्ति और समन्वय प्रभृति सार्थक रम्य रचना। नेक्स्ट कृष्ण प्रसाद बसु, कृष्ण प्रसाद बसुंकर रम्य रचना गुड़िक होची आखड़ा घरे बैठक, श्रीमंथन, कला शक्ति, देवदेवों दुर्गति। नेक्स्ट महापात्र नीलमणि साहू रम्य रचना होची स्वप्न, स्वप्न अनेक स्वप्न, मनुष्य स्वाधीन की, किछि सूत्र किंचित व्याख्या। महापात्र नीलमणि साहू स्मरणीय रचना छाती फाटिबो ना पेट फाटिबो मन रख। नेक्स्ट डॉक्टर हरेकृष्ण महताम रम्य रचना गुड़िक होची डॉक्टर हरेकृष्ण महतांक रम्य रचना गुड़िक होची गाँ मजलिस, भुवनेश्वर बेहेरांकर, कह मंत्रीवर, शुण परीक्ष, दैव दौड़ी, कथा लेखा, आंसारी चाचा, विनाश काले, नाटर गंधर्व गोवर्धन, सुरेंद्र महांती, पंख पंकज, अफिम, फूल साहाजी, साधक समाधि। नेक्स्ट चंद्रशेखर रथंक रम्य रचना गुड़िक होची दृष्टि और दर्शन, ए जो पृथ्वी, मन अरण्य, मु सत्यधर्मा कहूची, अश्रुत स्वर, उत्तर अरण्य। भुवनेश्वर बेहेरांक रम्य रचना होची शुण परीक्ष, सहावस्थान, कथा लेखा, फरफर उड़े, पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी। वैद्यनाथ मिश्र रम्य रचना होची राम राज्य रे अशांति, चंद्रलोकरे चहल, कृष्णचरण बेहेरांकर नारी मेध्य, वैष्णव चरण सामलकर नारीर मुह, आज देखिला परे इच्छन्ति दाम्भिक्य। सच्चिदानंद राउतराय, सच्चिदानंद राउतरायंकर साहित्य मूल्यबोध, साहित्य विचार मूल्यबोध। श्री राउतरायंकर सच्चिदानंद राउतराय साहित्य विचार मूल्यबोध। पांडुलिपि जगत। नेक्स्ट दलगोविंद शास्त्री, दलगोविंद शास्त्री समालोचना साहित्य गुड़िक होची नाथ धर्म और क्रम विकास, दर्शन और साहित्य परम आश्रय।
ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ମଣିଷ ଭାଷା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ, କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାମାଳା, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଧର୍ମଧାରା, ଧର୍ମ ଓ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଆ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ପଞ୍ଚସଖା, ଓଡ଼ିଶାର ମହିମା ଧର୍ମ, ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱର ଭୂମିକା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଗତିପଥ, ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟି ଓ ସମୀକ୍ଷା, ନବଯୁଗର କବି ଓ କାବ୍ୟଧାରା, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ କବି ଓ କବିତା, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦ ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଆମ କଥା ସାହିତ୍ୟର କଥା ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା, ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବନମାଳା, ସମାଲୋଚନା ମଣିମାଳା, ବେଣୁଧର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ, ଆମ ନାଟକରେ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଗଙ୍ଗାଧର ବଳଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା, ଆଲୋକ ଆଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ଶ୍ରୀନିବାସ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ କଥା, ସେନାପତିଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟ କଳା, ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର, ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ, ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା, କଳା ଦୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ର ଚରିତ, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସମାଲୋଚନା, ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା, ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ସାହିତ୍ୟ ସଂହତି ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ଓ ତପସ୍ୱିନୀ, ସମାଜ ଓ ସାହିତ୍ୟ। ନୀଳମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପୋଇ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ରାମ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ କବି ଓ କାବ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଭୂମି ଓ ଭୂମିକା, କବି ବନମାଳୀ ଦାସ, ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଭକ୍ତ କବି ବାଲିଗାଁ ଦାସ, କବି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ଐତିହ୍ୟ କେଦାରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ତୁଳସୀ ଦାସ, ସୁରଦାସ, କବୀର ଦାସ ପ୍ରଭୃତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଥଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପ୍ରସାଦ ନାଥ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ରାମାୟଣ, ହରିବଂଶ, ମହାଭାରତ, ମତ୍ସ୍ୟପୁରାଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା
ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ। ଦାଶରଥୀ ଦାସ। ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ, ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, କାବ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, କାବ୍ୟ ବିଭା, ନାନା ନିବନ୍ଧ, ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଋତୁସପ୍ତମ, ସାହିତ୍ୟ ବିବେକ, ବିଦଗ୍ଧ ମାନସ, ଚିହ୍ନା ମାଟି, ଅଛିନା ଆକାଶ, ଐତିହ୍ୟ ଓ ଆଧୁନିକତା, ବିବିଧ ସମାଲୋଚନା। ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ପରିକ୍ରମା, ରସିକ ଭକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା, ବିଚାର ଓ ବିବେଚନା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସତୁରୀରୁ ସହସ୍ରାଧିକ, ସବୁଜରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସତୁରୀରୁ ସହସ୍ରାଧିକ। କବିତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ପ୍ରମୁଖ କବି କତିପୟ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳାରୁ ସମ୍ପ୍ରତି, କାବ୍ୟ ପ୍ରକରଣ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି, ଗଳ୍ପ ଓ ଗାଳ୍ପିକ, କବିତା ସେତୁ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଝଟିଚିତା, ନିଃସଙ୍ଗ ମଣିଷ, ଭିନ୍ନ ଆକାଶ ଭିନ୍ନ ଦୀପ୍ତି। ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଉଦ୍ଭବ ଓ ବିକାଶ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ରୀତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ରୂପ ବିଭବ। ଗଗନେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଭୁଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ର, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାହିତ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଉପନ୍ୟାସ ସମାଲୋଚନା ସଂଗ୍ରହ। ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷର ସ୍ୱର, ଚେତନାର ଚୌହଦି, ସତ୍ୟର କୁହୁକ, ବାମନର ପାଦ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାମଣ୍ଡାର ଦାନ। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ, ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନସ, ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦିଗନ୍ତ ସମାଲୋଚନା, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସମାଲୋଚନା, ମଧୁପକ ସମାଲୋଚନା, ସ୍ୱର ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଗଣକବି ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ, ଉନ୍ମେଷ ଉତ୍ତରଣ, ସାହିତ୍ୟର ଗଠନ ରୀତି, ଭିନ୍ନ ଇଲାକା ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି, ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ପ୍ରେମସୁଧା। ନେକ୍ସଟ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, କାଳଜୟୀ କାରିଜଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ବିକାଶ, ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ। ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଧରା ଓ ଧାରା, ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ରାଧା ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ଦିଗ ପ୍ରଭୃତି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ କିଛି ଆକାଶ କିଛି ମାଟି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ବ୍ରଜମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକତାର ଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ସମୀକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ମଧୁସୂଦନ ପତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାର କବିମାନସ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ତ୍ରିକନ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅହଲ୍ୟା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଗବେଷଣା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ରତ୍ନାକର ଚଇନିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ
ମୋ ଆଖି ମୂଲ୍ୟ। ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। କବି ସମ୍ରାଟ କାବ୍ୟକୃତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମଧାରା। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ପରିକ୍ରମା। ପଞ୍ଚସଖା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟରୁ କିଛି। କଥାଶିଳ୍ପୀ ଗୋପୀନାଥ କାଳଜୟୀ କୃତି। କଳା ଓ କଳାଦୃଷ୍ଟି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରଥଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରତୀକ ଓ ପ୍ରତିବାଦ। କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦ। ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ଚିନ୍ତନ ଅନୁଚିନ୍ତନ। ଜିଜ୍ଞାସାର ଜ୍ୟୋତି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ସମାଲୋଚନା ସ୍ତବକ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସିଂହକୋଟି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ। ତିନୋଟି ସମାଲୋଚନା। ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ସଂସ୍କୃତି ଓ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବିଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରଗତିବାଦୀ। କାବ୍ୟ ଚେତନା। ସମାଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ହରିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମି ଓ ଭୂମିକା। ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଦିଗନ୍ତ। ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ସମୀକ୍ଷା ଓ ସୌରଭ। ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ। ସମୀକ୍ଷା ସ୍ତବକ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଜୀବନ। ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କୃତି ଓ କୃତିତ୍ୱ। ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୌରଭ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଡ଼ଖେମଣ୍ଡିର ଦାନ। ଏ ମାଟିର ସ୍ମରଣୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା। ନାଟ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ବିଚାର। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ରହୁଛି।